पाहत आहात जनशक्ती न्यूज 18, सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज। बोरगाव टेक्सटाईल पार्कमध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा, चौकशीची मागणी। बोरगाव टेक्सटाईल पार्क येथे सुमारे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून अनेक महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांनी बोगस दाखले व कागदपत्रे देऊन कर्नाटक राज्याचा वस्त्रोद्योग खात्यातील कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटला आहे। काहींचे व्यवसाय बंद तर काहींनी भाडे तत्वावर इतरांना दिले आहे। या वस्त्रोद्योग पार्कात कोट्यवधी रुपयांचा झालेल्या चौकशीचा ससेमिरा लागणार म्हणून अनेकांनी रात्री बंद असलेल्या युनिटमध्ये व्यवसाय उभारण्याच्या हालचाली सुरू केलेल्या आहेत। सदरचा प्रकार ग्रामस्थांच्या लक्षात येताच यामध्ये नक्कीच गौड बंगाल असल्याचं निष्पन्न होत आहे। त्यामुळे बंद असलेल्या व बोगस लाभार्थ्यांची सरकारने चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी बोरगाव येथील विद्याधर अम्मनावर, शिशिर सातपुते, भाऊसाहेब पाटील, शिवाप्पा माळगे, अण्णासाहेब बरवाडे, राजू खिचडे, नगरसेवक रोहित पाटील, भरत हवले, बाळासाहेब बसन्नावर, अशोक हवले, धनपाल हवले यांनी केली आहे। याबाबत अधिक माहिती अशी की बोरगाव येथील सर्वे नंबर 184 मधील कर्नाटक राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग खात्याने सीमा भागातील बेरोजगार व गोरगरिबांची आर्थिक उन्नती व्हावी व लोकांच्या हाताला रोजगार मिळावा या उद्देशाने टेक्सटाईल पार्कची निर्मिती करण्यात आली आहे। शासन मान्य युनिटना मंजुरी व सबसिडी देण्यात आली आहे। यामध्ये कर्नाटकातील मोजक्याच लाभार्थ्यांना लाभ तर महाराष्ट्रातील अनेकांनी बोरगावातील एकाला व अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटला आहे। याबाबत सीमा भागात जोरदार चर्चा होत आहेत। आता या वस्त्रोद्योग पार्कमधील बोगस लाभार्थी व कोणताही उद्योगधंदा नसलेल्या युनिटमधील प्रमुखांनी चौकशीचा ससेमिरा लागणार म्हणून काही दिवसांपासून बंद असलेल्या युनिटमध्ये जुन्या मशिनरी व इतर साहित्य आणून उद्योगधंदा चालू करण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे। याबाबत संबंधित तक्रारदार यांनी टेक्सटाईल पार्कमध्ये बंद असलेली युनिटे व अपुरे कामकाज दाखवून एका युनिटमधून 4 ते 5 कोटी रुपयांचा निधी लाटला आहे। जवळजवळ 55 युनिटचे 85 कोटी रुपये सरकारची फसवणूक केली आहे। यामध्ये बोरगावच्या एका एजंटने कमिशन कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारूनही तो मी नव्हेच असा पवित्रा घेतला आहे। बोरगावचा एजंट व वस्त्रोद्योग खात्यामधील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कडक कारवाई माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, वस्त्रोद्योग मंत्री शिवानंद पाटील, जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी, प्रियंका जारकिहोळी व बुडा अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे यांना कागदपत्रे देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासंबंधी पाठपुरावा करणार असल्याचे तक्रारदार यांनी सांगितले। जनशक्ती न्यूज 18 साठी बोरगावहून अशोक दुर्गमर्गे। ಇವತ್ತು ಬೋರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ಯುವಜನರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 75 ಎಕರೆ 184/1 ಏರಲ್ಲಿ 75 ಎಕರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾಸಾಬಣ್ಣ ಹೊಲೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ವೇಳೆಯ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬರೀ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿವೆ, ಹೆಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ। ಸುಮಾರು 216 ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು 75 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲಿ 55 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಸುಮಾರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 82,12,15,783 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಜನರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿದೆ। ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂತ ಯಾವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನರು ಬಂದು, ಗುಜರಾತ್ ಜನರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಚಿಂಗ್ಳೆ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡಿ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುವಕರು ಒಂದು ಸಕ್ಷಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು 55 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 8ರಿಂದ 10 ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಷಿನರಿ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಳಿಲಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿ, ಅವಾಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಗಪ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಜನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಕ್ಷಮ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಸಕ್ಷಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಚಲೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವನ್ GST ಬಿಲ್ಲು ಮಷೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. GST ಬಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿದ್ದಾರೆ, ಗುಜರಾತದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಜನ ನಮ್ಮವರೆಗೆ ಇದರ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯುವಕರು ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ದು ಏನೋ ಕನಸಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಏನೋ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಆಗಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 75ರೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಶಿಶಿರ್ ಸತ್ಪುತಿ ಅಂತ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿನೇ ಇದಾವ್ರಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ತಂದ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೋತ ಈಗ ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಸಕದ. ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸವನೇ ಹೆಚ್ಚಿದವ್ರು ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಶೀತಲ್ ಆ ಟೋಟಲ್ टोटल 8 मंथ सब्सिडी ऑलरेडी बंद तोंदर. चालू घडामोडीच्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपल्या जनशक्ती न्यूज 18 चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि नोटिफिकेशन मिळवा.